श्रीकृष्णः शरणं मम 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 कदम्ब केरी डालो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम कदम्ब केरी डालो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम जमुना केरी पालो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम ब्रज 84 कोस बोले श्रीकृष्णः शरणं मम यमुना केरी पारो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम ब्रज 84 कोस बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम वृंदावन ना वृक्षो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम वृंदावन ना वृक्षो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम गोकुलियानी गायो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कुंज कुंज वन उपवन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम गोकुलियानी गायो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम कुंज कुंज वन उपवन श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम
श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो। वल्लभ नाम बिना उदार नहीं, श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो। वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। बोलो श्री वल्लभाधीश की।
કી જય શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. ખૂબ સરસ. આજનો અવસર એટલે વલ્લભકુળના છઠ્ઠા ઘરમાં 102 વર્ષ પહેલા શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલજીની ભૂમિ ઉપર શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલજીના વૃક્ષ પર દિવ્યતા અને ભવ્યતાથી ખીલેલું એક પુષ્પ જેનું નામ મહાનુભાવ શ્રી ગોવિંદ પ્રભુ હતું. શ્રી યદુનાથજીના સાક્ષાત દર્શનની ઝાંખી કરાવતું શ્રી ગોવિંદ પ્રભુનું આ સ્વરૂપ હતું. વલ્લભકુળમાં માં મહાનુભાવ એક એવા હતા જેમણે પ્રભુનો સ્નેહ, કૃપા અને પ્રેમ પણ મેળવ્યા હતા અને વૈષ્ણવોનું વહાલ પણ એટલું જ એમણે મેળવ્યું હતું. આવા આચાર્ય ચરણ મહાનુભાવ શ્રી ગોવિંદ પ્રભુને આપણા સૌ વતી ઉપસ્થિત આચાર્ય ચરણ માલ્યાર્પણ કરશે. આપણા સૌ વૈષ્ણવજનો વતી એમના ચરણોમાં હાર્દિક વિનંતી. ગોવિંદ પ્રભુનું સ્વરૂપ એક અલૌકિક સ્વરૂપ હતું. હજુ એ કેટલાક વૈષ્ણવો અહીં महानुभाव श्री गोविंद प्रभु की, महानुभाव श्री गोविंद प्रभु की, महानुभाव श्री गोविंद प्रभु की. કેટલાક વૈષ્ણવો હજુ પણ અહીં હાજર છે કે જેમણે મહાનુભાવ શ્રી ગોવિંદ પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન કર્યા છે અને એમનું કહેવું એવું છે કે ગોવિંદ પ્રભુ જ્યારે બાલકૃષ્ણ લાલજીને પારણે ઝુલાવતા ત્યારે યશોદા મૈયાનો ભાવ અનુભૂતિત થતો અને ગોવિંદ પ્રભુ જ્યારે રાજભોગમાં બાલકૃષ્ણ લાલજીને ખેલાવતા ત્યારે સાક્ષાત વ્રજ ભક્તો સાથે પ્રભુ ખેલતા હોય એવી અનુભૂતિ થતી. આપણે સૌ ખૂબ નસીબદાર છીએ કે આજ કુળની કૃપા આપણા સૌ વૈષ્ણવજનો પણ હજુ પણ અકબંધ છે. તો શાસ્ત્રીજીને હું વિનંતી કરું છું કે ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય વલ્લભ કુળને માલ્યાર્પણ આપણા સૌ વતી કરે. શાસ્ત્રીજી શ્રી યોગેશભાઈ પુષ્ટિમાર્ગના મર્મગ્ન વિદ્વાન વલ્લભાધીશ કી. આજના મુખ્ય મનોરથી જેમણે આપણને સૌને આ તક પૂરી પાડી છે એવા શ્રીમતી આશાબેન બાળકૃષ્ણ શાહ પરિવારને હું વિનંતી કરું છું કે ઉપસ્થિત વલ્લભકુળને આપણા સૌ વૈષ્ણવજનો વતી માલ્યાર્પણ કરે.
આજના મુખ્ય મનોરથી શ્રીમતી આશાબેન બાલકૃષ્ણ પ્રભા પરિવાર, પુષ્ટિ મર્મગ્ન વિદ્વાન શ્રી યોગેશભાઈ શાસ્ત્રીજીને માલ્યાર્પણ કરશે. આજકાલ આપણે સૌ જોઈ રહ્યા છીએ કે સુરત શહેરનો ચોમેરથી વિકાસ થઈ રહ્યો છે. આ ભૌતિક વિકાસની સાથે આધ્યાત્મિક વિકાસ પણ જરૂરી છે અને તેથી જ શહેરના દરેક ખૂણે પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રચાર અને સંસ્કાર જળવાઈ રહે એ માટે આચાર્ય ચરણોએ આ વખતે અથવાલાઇન્સનો વિસ્તાર પસંદ કર્યો છે અને અથવાલાઇન્સના વૈષ્ણવજનોએ ખૂબ જ સુંદર પ્રતિસાદ પૂરો પાડ્યો છે. એકવાર આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે વલ્લભાધીશ કી જય બોલો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ ખૂબ સુંદર વિષય આચાર્ય ચરણની કૃપાથી અહીં પસંદ થયો છે. આપણી સંસ્કૃતિના બે મહાન ગ્રંથ છે, મહાભારત અને રામાયણ. રામાયણનું હાર્દ છે સીતા અને મહાભારતનું હાર્દ છે ગીતા. મહાભારત ગ્રંથ છે વિષાદનો, પરંતુ ગીતા એ આ ગ્રંથનો છે પ્રસાદ. જીવન કેવું હોવું જોઈએ એ ભાગવતજીમાં લખાયું છે અને એ સમજાવે પણ છે, પણ જીવન કેવી રીતે જીવવું એ ગીતાજીમાં સમજાવે છે. આવો, જેની કૃપાથી આજનો અવસર મનોરથ આપણને સાંપડ્યો છે એવા પરમ પૂજ્ય 108 શ્રી મુકુંદરાયજી મહારાજ શ્રીને હું વિનંતી કરું છું કે આપના બે શબ્દોથી આમ સૌ વૈષ્ણવજનોને પાવન કરો. પૂજ્ય શ્રી વિનંતી કરીએ. गिरिधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की. गिरिधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की. गिरिधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की. गिरिधारी गोपाल
चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ की जय। गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमद प्रभु चरण श्री गुसाईजीना प्रागट्य पंचशताब्दी महोत्सवना उपक्रमे અને મહાનુભાવ શ્રી ગોવિંદ પ્રભુના પ્રાગટ્ય ઉત્સવના ઉપક્રમે આ એક સુંદર અવસર ઉપર અત્ર બિરાજમાન ષષ્ઠપીઠાધીશ્વર ગોસ્વામી 108 શ્રી ગોપેશરાયજી મહારાજ શ્રી, પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી મુકુંદરાયજી મહારાજ શ્રી, પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી વત્સલ કુમાર મહોદય શ્રી, ભગવદ્ ગીતાના આસ્વાદને માટે એકત્ર થયેલા પ્રિય વૈષ્ણવો, સંગીતકાર સ્વજનો અને આપ સર્વને આ 5 દિવસ માટે ગીતા સમજાવવાનું તો મારું ગજું નથી, પણ એનો કંઈક આસ્વાદ આપણે જરૂર લઈ શકીએ. ઉત્તમ વાનગી બનાવતા ન આવડે એમાં તો કુશળતા જોઈએ, પણ ઉત્તમ વાનગી ચાખવામાં કંઈ બહુ મોટી કુશળતા ન જોઈએ. કથામૃત રસાસ્વાદક કુશલ શૌનકો બ્રવીત. આસ્વાદ કરવો હોય, જો કે એના એક્સપર્ટ હોય છે, તમને ખબર હશે. મોટી મોટી કંપનીઓ એના પણ એક્સપર્ટ રાખતી હોય છે, પણ રસના તંદુરસ્ત હોય અને બીજો કોઈ ખાસ અવરોધ ન હોય તો આસ્વાદ કરવા માટે બહુ મોટી યોગ્યતાની જરૂર નથી.
આપણે તો ગીતાના આ અમૃતનો યથામતિ યથાશક્તિ આપણા અધિકાર અનુસાર અને આપણા ઉપર જેટલો પ્રભુનો અનુગ્રહ છે એ અનુસાર કંઈક આપણે એ અમૃત બિંદુઓનું પાન કરીએ. વિષય ગહન છે. હમણાં ઉદ્ઘોષક ભાઈએ તો મને ચેલેન્જ શબ્દ વાપરીને ગભરાવી દીધો. ગમે તે હોય પણ કૃષ્ણની ગીતા છે ને, મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ. આમ તો એનો આખો સંબંધ વ્રજ લીલા સાથે, પણ વચનમ મધુરમ એટલું આપણે ભગવદ્ ગીતા માટે પણ અહીંયા ન લઈ શકીએ. ઋષિમુનિઓએ તો તત્વજ્ઞાન કહ્યું, પણ શ્રી કૃષ્ણે તત્વજ્ઞાન કહ્યું નથી, શ્રી કૃષ્ણે તત્વજ્ઞાન ગાયું છે. ઉપનિષદો કહેવાયા છે પણ શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા તો ગવાયું છે. ઇતિ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતોપનિષદ. આટલું લાંબુ નામ છે. ગીતાનું નામ શું છે? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતોપનિષદ. જેમ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ, કેન ઉપનિષદ, કઠ ઉપનિષદ, એવી રીતે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતોપનિષદ. પણ ઉપનિષદ શબ્દ સંસ્કૃતમાં સ્ત્રીલિંગ છે. ગુજરાતીમાં આપણે નાન્યતર જાતિમાં બોલીએ છીએ. તમે કયું ઉપનિષદ વાંચો છો? ઉપનિષદ શબ્દ સંસ્કૃતમાં સ્ત્રીલિંગ છે. એટલા માટે ગીતા, ગીતમ અથવા ગીતને બદલે ગીતા બોલાયું. જેમ વિશેષ્યની જે હોય એ પ્રમાણે વિશેષણની લાગે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતોપનિષદ એટલે શ્રીમદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ગાયેલી ઉપનિષદ, જેને ટૂંકમાં, જેમ પેલું ઇતિ શ્રીમદ, આપણે ભાગવતમાં એવું છે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ, એનું આખું નામ તો આ છે, પણ સંક્ષેપમાં આપણે એને ભાગવત કહીએ. એમ આ 18 અધ્યાયની શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, એનો આ 5 દિવસમાં કંઈક આપણે યથામતિ યથા અધિકાર કંઈક ચાખીએ, એનો કંઈક આસ્વાદ લઈએ. ગીતાજી વિશે બહુ જ કહેવાયું છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં આ જ એક શાસ્ત્ર એવું છે જેના ઉપર સૌથી વધારે ભાષ્ય થયા છે, સૌથી વધારે ટીકાઓ લખાઈ છે. અને વધારે ગૌરવની વાત તો એ છે, વધારે આશ્ચર્યની પણ વાત એ છે, અથવા આનંદની વાત પણ એ છે કે એકબીજાથી ભિન્ન વિચારસરણી ધરાવનારા સંપ્રદાયોએ પણ ભગવદ્ ગીતાનો આશ્રય કર્યો છે. વેદવ્યાસથી લઈને આધુનિક સમયમાં લોકમાન્ય તિલક હોય, અરવિંદ હોય, વિવેકાનંદ હોય, રામકૃષ્ણ પરમહંસ હોય, એ વ્યાસથી લઈને આ 20મી 21મી સુધીના જેટલા પણ ચિંતકો થયા, મહાનુભાવો થયા, બધાએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો આશ્રય કર્યો છે. આપ શ્રી વચનામૃતમાં એક બહુ સુંદર શબ્દ મૂક્યો ગીતા માટે, સાર્વભૌમિક. બિલકુલ યથાર્થ શબ્દ છે. ગીતાને બરોબર ન્યાય મળે એવો આ શબ્દ છે. ગીતા સાર્વભૌમિક છે. ગીતામાં જે સિદ્ધાંતો પ્રભુએ કહ્યા છે એને વિશ્વનો કોઈ પણ ધર્મ, અગર જો ધર્મ હોય તો એ આ ગીતાના સિદ્ધાંતોનો ઇનકાર નહીં કરી શકે. ધર્મ હશે તો, ધર્મનો નામે બીજું કંઈક હશે તો વાત ઓર છે. ધર્મનો આભાસ હોય તો વાત ઓર છે. પણ અગર ધર્મ હશે તો વિશ્વનો કોઈ પણ ધર્મ ભગવદ્ ગીતા સાથે વિરોધ નહીં કરી શકે. એવો આ અદ્ભુત ગ્રંથ નો આ 5 દિવસ આપણે જે કંઈ પરિચય કરીશું, એનો આસ્વાદ લઈશું.
કમસે કમ હું તો કહું, ન સમજાય તો વાંધો નહીં, વાણી તો કૃષ્ણની છે ને, કાનમાં તો પડશે ને. મીઠે હરિજુ કે બોલના, એની મીઠી મીઠી વાતો સંભળાશે તો ખરી ને. સમજાય નહીં તો પછી સંભળાય તો ખરી, સાંભળાય તોય કેટલું સારું છે. જગતની કર્ણકટુ વાતોથી આપણા કાન જે થાકી ગયા હોય, એ કાનમાં કમસે કમ શ્રી કૃષ્ણના કેટલાક મધુર શ્લોકો તો પડશે. એટલે આ 5 દિવસ આપણા માટે ધન્ય દિવસો છે. ગીતાજીની થોડી પૂર્વ ભૂમિકા અને થોડોક સંદર્ભ આજે લઈએ આપણે, કે મૂળ તો આ ગ્રંથ મહાભારતમાં બિરાજે છે. વ્યાસે ન ગ્રથિતા. અને બીજી એક વાત કહું, આપણે ત્યાં જે 4 પ્રસ્થાન છે એ તમામનો ભગવાન વેદ વ્યાસ સાથે સંબંધ છે. ભગવાનનો જ્ઞાનાવતાર છે વેદ વ્યાસજી. નમોસ્તુતે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે ફુલ્લારવિંદાયત પત્ર નેત્ર યેન ત્વયા ભારત તૈલપૂર્ણ પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમય પ્રદીપ. વેદોનો ભગવાન વેદ વ્યાસજીએ વિભાગ કર્યા. ગીતાનું મહાભારત સાથે સંકલન કર્યું વ્યાસેન ગ્રથિતા, પુરાણ મુનિના. ગીતાના આરંભમાં વ્યાસને પણ વંદન કરવામાં આવે છે. બ્રહ્મસૂત્ર તો વ્યાસજીની રચના છે જ. શ્રીમદ ભાગવતજી પણ ભગવાન વ્યાસ વેદ વ્યાસજીનું દ્વારા પ્રણિત થયું, પ્રગટ થયું. એટલે ભગવાન વ્યાસજીને પણ વંદન કરી. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રાગટ્યની પણ જેવા આપણા શ્રી કૃષ્ણ અટપટા છે, ઠાકોરજી તો નટખટ છે, નટવર તો છે પણ નટખટ પણ છે. કદાચ આખા વિશ્વના ઇતિહાસમાં કોઈ ધર્મ ગ્રંથ આવી ભૂમિકામાં પ્રગટ નથી થયો જે ભૂમિકામાં ભગવદ્ ગીતાનું પ્રાગટ્ય થયું છે. પ્રવૃત્તે શસ્ત્ર સંપાતે, શંખનાદ થઈ ચૂક્યા છે. પાંચજન્યમ ઋષિકેશ, દેવદત્તમ ધનંજય, પોતપોતાના શંખ બધાએ વગાડી દીધા છે. સૌ તૈયાર છે. હવે પહેલું બાણ કોણ છોડે, આરંભ કોણ કરે, ત્યાં સુધીની પૂરી તૈયારી. એટલે ગીતાનો પહેલો શ્લોક, ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુરુ. માનવીના મનનું પ્રતિબિંબ એની વાણીમાં હંમેશા આવી જ જાય. કૂવામાં હોય ને તે હવાડામાં આવે, હૈયે હોય તે ઓઠે આવે. આ તો ધૃતરાષ્ટ્રના વાક્યો છે. એટલે બોલ્યો મામકા પાંડવાશ્ચૈવ. પણ એક દુર્જનના મનમાં રહેલી મમતા અને એક સાધુ પુરુષના હૃદયમાં રહેલી મમતા, એ બંને ગીતાનું કેન્દ્ર છે. મામકા મારા દીકરા અને પાંડુના દીકરા, એમણે ભેગા મળીને શું કર્યું? તમારામાંથી ઘણા નહીં જાણતા હોય કે ભગવદ્ ગીતા લાઈવ ટેલિકાસ્ટ નથી, એટલે પહેલેથી શરૂ થઈ નથી. મહાભારતમાં એવી કથા છે કે મહાભારતનું યુદ્ધ શરૂ થવાનો સમય આવ્યો એટલે વેદવ્યાસ ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે આવ્યા અને ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું કે તમારે જો યુદ્ધ જોવું હોય અને એના વિશે જાણવું હોય તો હું તમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ અને દિવ્ય ચક્ષુ આપું, જેથી તમને ઘરે બેઠા બેઠા ખબર પડે કે શું થઈ રહ્યું છે. આજની ભાષામાં કહીએ તો લાઈવ. તો ધૃતરાષ્ટ્રે પોતાના કુળનો ક્ષય જોવાની ઈચ્છા ન હોવાથી ના કહી, મારે કઈ જોવું નથી.
ભગવાન વ્યાસજીએ સંજયને, ધૃતરાષ્ટ્રનો જે સૂત છે, ગીતામાં બે સારથી છે. ગીતા બોલનારો એટલે એનું વહન કરનારો સંજય એ ધૃતરાષ્ટ્રનો સારથી છે. અને જ્યાં સુધી વચનામૃતનો આરંભ નથી કર્યો ત્યાં સુધી ભગવાન પણ અર્જુનના સારથી છે. આ તુલના નથી, પણ બેની બાબત સમજાવી રહ્યો છે. 10 દિવસ ભીષ્મ પિતામહ કૌરવોના નેતા રહ્યા, સેનાપતિ રહ્યા. 10મા દિવસે ભીષ્મ પડ્યા અને આ સમાચાર સંજયે જઈને ધૃતરાષ્ટ્રને આપ્યા. અને ભીષ્મ પડ્યા એ જાણ્યું એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે મારા પુત્રો હવે નહીં બચે. ત્યારે એણે યુદ્ધનો અહેવાલ સંજયને પૂછ્યો અને સંજયે 10 દિવસ પછી ભગવદ્ ગીતાનો ના રૂપમાં શું બન્યું એ કહેવાની શરૂઆત કરી. એટલે રોજે રોજ જે બની રહ્યું છે તે પેલો એટ અ ટાઈમ લાઈવના રૂપમાં સંભળાવી રહ્યો છે એવું નથી. ગીતાના આરંભમાં ઘણીવાર એવું લાગે કે આ પહેલો અધ્યાય જરૂરી નથી, પણ મને લાગે છે કે જેમ ભાગવતનો પહેલો સ્કંદ અધિકાર લીલા છે, એમ ગીતાનો આ પ્રથમ અધ્યાય પણ અધિકાર લીલા છે. તમે જ્યાં સુધી અર્જુનની પરિસ્થિતિ અને મનોદશા ન સમજી શકો ત્યાં સુધી શ્રી કૃષ્ણના ઉપદેશને પણ નહીં સમજી શકો. આ તો કૃપાનો માર્ગ છે. ઠાકોરજીની કૃપા પાછળ કોઈ તર્ક ન હોય આપણા બધા કે આના ઉપર આ કારણે થઈ કૃપા કે આ કારણે થઈ. કૃપા સહજ છે. પરંતુ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ અર્જુનને પ્રાપ્ત થયો, પ્રભુના અનુગ્રહથી પ્રાપ્ત થયો, પણ એ આપણે જાણીએ છીએ કે અહીંયા શ્રી કૃષ્ણ ગુરુ છે અને અર્જુન એનો શિષ્ય છે. પહેલી ભૂમિકા રથી સારથીની, અને એ ભૂમિકા આગળ જતા બદલાઈ ગઈ. અને ભગવાને સારથી તરીકે પણ કેવું કર્તવ્યનો નિર્વાહ કર્યો છે. અર્જુન કહે છે, સૈનયોર ઉભયોર મધ્યે રથમ સ્થાપય મેચ્યુત, મારો રથ મધ્યમાં લઈ જાઓ. આ જ મોટી ઉપાધિ હતી. તમે મધ્યમાં હો તો યુદ્ધ ન કરી શકો. કાં તો તમારે પાંડવોના પક્ષમાં રહેવું પડે, કાં તો કૌરવોના પક્ષમાં રહેવું પડે. અને અર્જુને કહ્યું મને મધ્યમાં લઈ જાઓ, મધ્યસ્થી કરો, મધ્યસ્થ કરો. અર્જુન પોતાના પક્ષમાં ઊભો હતો ત્યાં સુધી એને સ્વજનો ન દેખાયા. સામા પક્ષે ભીષ્મ તો હતા જ ને, દ્રોણ તો હતા જ ને, પણ આ બધા મારા છે એ વિચાર અર્જુનને ત્યારે આવ્યો કે જ્યારે એનો રથ બંને સેનાની મધ્યમાં છે. અને આગળ જતા ભગવાને એ મધ્યત્વના ઉપર બહુ ચર્ચા કરી છે કે જીવનને પણ સુખી બનાવવું હોય તો મધ્યસ્થ બનો. અતિ નિદ્રા નહીં, અતિ આહાર નહીં, યુક્ત આહાર વિહારસ્ય યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મસુ યુક્ત સ્વપ્નાવબોધસ્ય યોગો ભવતી દુઃખા. શ્રી કૃષ્ણ મધ્યમાં હોવું એને યોગ કહે છે. અતિરેકથી બચવું એનું નામ યોગ. અને
અર્જુને કીધું કે રથ લઈ જાઓ. હવે કૃષ્ણ તો સારથી છે અને આપણે ઠાકોરજીનો તો એક નિયમ છે કે જે લીલા કરતા હોય એ લીલા પ્રમાણે જ બધું કરવું. બાળ લીલા કરતા હોય ત્યારે બાલક જ, બાળ લીલા કરતા હોય ત્યારે બાલ ચેષ્ટા જ. સારથી લીલા કરે છે તો સારથી. ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ કાંઈ બોલ્યા નથી.